ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी, बंद 473 करना है डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलो साइद साहब। Yeah, हाँ जी, we're gonna read them. किसी दे नाल कुछ नहीं मतलब सरो पाए खुशी हाँ हो रही है लोका मेने मार बेपति कीती मारे शर्म दे अंदरे रो रही है गुस्सा नाल ए वाल पीका वांगू साडे जिस्म ते तीर खलो रहे नील मटियां विच डबो रही है लख लख मैले नित धो रही है वारिस शाह ना संग नू रंग आवे लख सूए दे विच समो रही। वाह जी डॉक्टर साहब, असां किसे दे नाल कुछ नहीं मतलब असां किसे दे नाल कुछ नहीं मतलब सरो पा लईए खुशी हाँ रही तो सानू किसे नाल कोई मतलब नहीं है। असी सरो पा दा मतलब है कपड़े। असी अपना जामा जिहड़ा है या कपड़े जिहड़े ने वो लेने हैं वो पा लेने हैं ते पा के असी खुश हो लेने हैं। सर जी ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਪਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੋਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ। लेकिन ये मान का कपड़ा तो उन्होंने बना लिया ना। वैसे तो सरो पा का मतलब जिहड़ा लिटल मतलब है वो तो है सिर तो लैके पैर तक जी। सो इन्हां ने सिर तो लैके पैर तक वरतिया। हाँ जी, ठीक मतलब जिहड़ा भी चीज सिर तो लैके ते पैर तक हैगी है वो सरोपा है। ठीक है जी। लोकां मेहने मार बेपति कीती मैनू लोकां ने मेहने मार मार ये सैती कह रही है जी कि लोकां ने मैनू मेहने मार मार के ते मेरी बेइज्जती कीती पत लाई मारे शर्म दे अंदरे रो रहे असी बस शर्म दे अंदर ही वड़ के रोंदे रहे। गुस्से नाल ए वाल पैकान वांगू साडे जीव दे नाल गडो रहे। पैकान हुंदा है तीर। गुस्से नाल ये वाल पैकान वांगू ये जिहड़े वाल ने जिस्म दे ये तीरां वांग खड़े जदों तुहानूं पता ना गुस्सा होवे या कोई चीज होवे ते कहंदे ने जी वाल खड़े हो जांदे ने। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜਾ बहुत ਕਹਿੰਦੇ खूबसूरत एक्सप्रेशन ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल गुस्से नाल ये वाल पैकान वांगू साडे जीव दे नाल गडो रहे। नील मटियां विच डबो रहिए लख लख मैले नित धो रहे। मतलब ये जेड़े जिन्ने भी मर्जी तुसी जेड़े जेड़े गंदे कपड़े ने उन्होंने जिन्ना मर्जी धो लाओ ते भावें जिन्नियां मर्जी नील दियां मट्टियां विच घड़ियां विच पा लाओ उन्होंने मैले दा मैला ही रहना है। गल समझ आई है? ये आम तौर ते खास तौर ते जेड़े चिट्टे कपड़े हुंदे सन ना उन्हां नूं धो के ते उन्हां नूं नील दिता जांदा सीगा।
ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੱਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਵਰੇ ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਏ ਰਹੇ, ਲੱਖ ਮੈਲੇ ਨਿਤ ਧੋਏ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲ ਮੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਟੀਆਂ, ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੇ ਮੈਲੇ ਨਿਤ ਧੋ ਰਹੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਲੱਖ ਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਰਹੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਆਵੇ ਨਾ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਖ ਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਪੱਥਰ, ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਡੋਈ ਰੱਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ਼ਰਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਠੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਡੁਬੋਈ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। Sorry, Dr. Manzur, your song, what did you originally say it meant before you said it's patthar? What? जो संग लफ्ज है, how did you translate it before patthar? You said it means besharam. ਬੇਸ਼ਰਮ। Okay, thank you. ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰ ਆਣ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਜ਼ਮੰਦ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਤਕਸੀਰ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੜਦੀਆਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਅੱਛੀ ਪੀੜ ਵੰਡਾੜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਤੇਥੋਂ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਕੋੜ ਕੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਬਾਜ ਦਮਾ, ਦੂਣਾ ਬੋਲ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨੀ। ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਜ਼ਰ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ, ਸਭੇ ਤੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਚੱਲ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਮੈਂ ਨਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਚੌਧਰਾਈ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਚੁੰਡੀਆਂ ਕਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਗੁਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੀਰ ਆਣ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਜ਼ ਮੰਦ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ ਮਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮਰਗੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ।
ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਅਸਲ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਸਭ ਤਕਸੀਰ ਸੋ ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਗੋਲੀਆਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਤਕਸੀਰ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੜਦੀਆਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੀਰ ਆਨ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਹੀਰ ਤੇ ਮਰਗੋਲੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਚ ਹੈਗਾ ਬੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 474 ਹੀਰ ਆਨ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਸੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਰਗੋਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ। ਮਰਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮਰਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤਕਸੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਤਕਸੀਰ ਸਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਤਕਸੀਰ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੜਦਿਆਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਅੱਛੀ ਪੀੜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਪੀੜ ਵੰਡਾਵੜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀੜ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਤੇਥੋਂ ਵਾਰ ਘੱਤੀ ਗੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਬਾਜ ਦਮਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਦੂਣਾ ਬੋਲ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ। ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਮਾਲਦਾਰ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ, ਸਭੇ ਤੇਰੀਆਂ ਢਾਂਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਫੁੱਟ ਇੱਥੋਂ। ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਜ਼ਰ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਤੇਰੀਆਂ ਢਾਂਡੀਆਂ ਗੋਲੀ, ਸਭੇ ਤੇਰੀਆਂ ਢਾਂਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਖੋਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਖੋਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੱਝਾਂ। ਡਾਂਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਡਾਂਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਢਾਂਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਖੁੱਡੇ ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਂਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੱਗੇ ਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਚੱਲ ਵੇਖ ਚ ਆਈਏ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਚੱਲ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਸੈਂ ਨਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਚੁਜ਼ਰਾਈ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ਹੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਦੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ? ਕਿ ਕਦੀਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਕਦੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਕਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਦਮ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਚੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੁੰਡੀਆਂ ਕਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ, ਇਟਸ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ੂਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਰ ਦੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਰਜੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਣ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਜ਼ੂਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਇਨ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਪਾਕ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। But this is a big deal. This is a big deal for that time.
to Waris reference that. No? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ No, but ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ sorry, Dr. Manzur, but for that time, that's a big deal to say that. Like, I'm quite that's very ਹੈਂ? beautiful. That they were Yeah, sleeping that it's a together. physical relationship. Yeah, That's a big deal. it's a big deal. उस वक्त, right? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਜੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਰਸਟ ਚਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਲੋਚ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੀਰ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਹੀਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੇਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟਸ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਹਿਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਹਿਮ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। Yeah, but sorry, I know I'm going on. Lekin before they in the previous bond, didn't you mention that she doesn't sleep with her husband? He doesn't sleep with her husband. So that's why I'm making a big deal out of this, that this is a physical relationship that she had with Ranja. I think she was committed that I'm only, if I'm going to be physical, I'm only going to be with Ranja. I don't think it happened. I think it was a commitment. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਚੂੜ ਦੀਆਂ ਕਵਾੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਲੇਟੋਨਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਤਲਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਰੇਂਜ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਡੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਔਰ ਭੈੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ। ਜੋਗ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜੋਗ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੈਕਸ ਕੀਤੀ। ਜੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਦੱਸੇ ਸਨ 5, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਧੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ। जी, आगे चलिए। हाँ जी,
हाँ जी अगे मैं पढ़ा। हाँ जी। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆ ਲੰਨ ਤੋਂ ਤੌਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਖਾਦੇ, ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਵਾੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਦੇ ਮੇਲ ਚੁਕਾ ਬੈਠੇ, ਵਤ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸੀਵਣਾ ਪਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਭਈੜਾ ਪਿਟਣੀ ਨੂੰ, ਭਈੜਾ ਪਿਟੜੀ ਨੂੰ ਚਾੜ ਸੀਖ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰਾਈ ਆ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਆਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਤਣਾ ਪਾੜਨਾ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਤੁਨ ਨਸੂਨ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਨੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਰ ਥੀ ਚਾਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਆਖ ਕੀ ਸੱਚ ਨਿਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਰਸਾ ਬੋਲ ਐਵੇਂ, ਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी, ये ਹੁਣ ਸਹਿਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆ ਲਾਂ ਤੋਂ ਤੌਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਲ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਤੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਖਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ, ਸੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੂਦ ਖਾਦਾ, ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਵਾੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਜੀਉ ਦੀ ਮੈਲ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਾ, ਵਿਆਜ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਰਸਸ ਨੌਨ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਭਈੜੇ ਪਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਈੜੇ ਪਿੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ। ਚਾੜ ਸੀਖ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਬ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾੜ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸੀਖ ਤੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਤਨਾ ਪਾੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜਤਨਾ ਪਾੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਤੁਨ ਸੂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਤੁਨ ਸੂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ
औरतों के वास्ते है किताब, लगता है बहुत पुरानी है। जे मैं वो पढ़ा भी ते तू मैनू मेरा नक वढ़ के खोते ते चाढ़ देना, मतलब तू मैनू सही नहीं मनना। घर बार थी चा जवाब दिता और आख की सच नतारना है। तू ते मैनू मेरे घर बार तो जवाब देता, तू क्या मेरा तो कुछ है ही नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਤਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਐਵੇਂ, ਮਤੇ ਹੋ ਜਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਵਧੀਆ। Sorry, can I just ask, because again I'm noticed the Varsa, does that mean this is another twist or no? I'm overthinking. Varsa. हैं जो बंद का last line Varsa, मैंने connection बनाई के there's a twist, as in there's another more in the story. Is that right or no? हाँ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਰਸਾ ਬੋਲ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਵਾਰਸਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Oh, okay. So this is her Okay. andaz. She's like Yeah, this andaz. is It's her yeah. andaz. That's why. ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? Okay, I'm gonna ਆ ਸੈਤੀਏ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾਈ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ ਪੇਰ ਵੰਡਾਵਿਆਂ sorry ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੰਡਾਵੜੇ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਿਸ਼ਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਗੋਲੀਏ ਨੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਈ ਨੰਨਾ ਹੋ ਮੈਲ ਕਰਨੀ ਨਨਾਣ ਹੋ ਮੈਲ ਕਰਨੀ ਜਿਉ ਜਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਏ ਨੀ ਜੋਗੀ ਚਲ ਮਨਾਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਮਿੱਠੜਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੇ ਸੋ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗਮੀ ਸ਼ਾਵਿਓਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡੋਲੀਏ ਨੀ ਚਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵੇਂ ਬਾਗ ਭਰੀਏ ਮੈਲ ਕਰਨੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਏ ਨੀ ਚਾਹ ਗੋਲੀਏ ਨੀ ਅੱਛਾ ਆ ਸਹਿਤੀਏ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਸਰਾ। ਹੋਈਏ ਪੀੜ ਵੰਡਾਵੜੇ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਬਿਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਰਾ ਸੱਪ, ਸੱਪ ਬਿਸੀਅਰ ਸੱਪ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਸ਼ਰੀਆਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਨਨਾਣ ਹੋ ਮੇਲ ਕਰਨੀ, ਜੂ ਜਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੀ ਨਨਾਣ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਨਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਗਰੀ ਨਨਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਬਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਚੱਲ ਮਨਾਈਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੀਰ ਵੀ ਤੋਂ ਲਿਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਚੱਲ ਮਨਾਈਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿੱਠੜਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸੋ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡੋਲੀਏ ਨੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਮੇਲ ਕਰਨੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਭਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗ ਭਰੀਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ? Like a mediator. Mediator, yeah, exactly. ਮੀਡੀਏਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੇਲ ਮੈਚ ਮੇਕਰ। Yeah. ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਘੋਲੀਏ ਨੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੇਲ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਥੋੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਧੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਉੱਪੜੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਅੱਛਾ ਦਰਸ਼ਕ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲਣੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਘੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
हाँ ये ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਤੇ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਔਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਈਐਸਟ ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਉਗਾਏ ਸਨ ਗੁਲਾਮ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਣਾ ਵੁਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड Wow. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਪਾਹ ਸੀ, ਕਾਟਨ। ਕਾਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ you are in trouble ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਨੁਕਰੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਲੇਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਇਨ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ। ਕਈ ਸਲੇਵ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲੇਵ ਤਾਂ ਸਲੇਵ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਬਲੀਸ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਏ, ਤਿਵੇਂ ਸੈਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਉਂ ਰਨ ਦਾ ਛਲੜਾ ਕੱਚਦਾ ਏ। ਜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸੱਚਦਾ ਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਅਖਾਲੜਾ ਮਚਦਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਡੈਵਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਿਵੇਂ ਸੈਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਵੇਂ ਸੈਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੂ ਰੰਨ ਦਾ ਛਿਲੜਾ ਕੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੌਵਨਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚ ਵਗੈਰਾ ਕੱਚਾ ਹੈ,
ਛਿਲੜਾ ਕੱਚਾ ਛਿਲੜਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨੇ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀਮ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਅਖਾਰੜਾ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਅਖਾਰੜਾ ਤੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਉਂ ਰਾਂਦਾ ਛਲੜਾ ਕੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੈਤੀ ਦਾ ਦਿਲ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉ ਰੰਨ ਦਾ ਛਿਲੜਾ ਕੱਚਦਾ ਹੈ, ਛਿਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੈਤੀ ਪਿਘਲ ਗਈ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਘਲ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਢਦੀ, ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਉ ਮਤਲਬ ਜੀ ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੱਲੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਗਲ, ਕੱਚ ਦਾ ਬੈਂਗਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਛਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਛਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਛਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛਲੜਾ ਹੀ ਆ, ਛਿਲੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਛਲੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛਿਲੜਾ ਚੱਕ ਕੱਚਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਤੀ ਖੰਡ ਮਲਾਈ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੀ। ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੈਬੋ, ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਬਣਾ ਲੈ ਆਇਆ ਈ। ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੂਰੋਕ ਰੱਖੇ, ਜਾਏ ਫਕਰ ਥੇ ਹੇਰੜਾ ਪਾਇਆ ਈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਠੀ, ਪਿੱਛਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਵਾਇਆ ਈ। ਅਸਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਓ ਦੋਜ਼ਖੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਈ। ਤਲਬ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਗਿਆ ਆਣ ਝੱਖੜ, ਯਾਰੋ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਈ। ਸੈਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੂਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਈ। ਆਮਿਲ ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜੱਟ ਹਾਕਮ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਖਾਇਆ ਈ। ਸੈਤੀ ਵੇਖ ਖੰਡ ਮਲਾਈ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਸੈਤੀ ਖੰਡ ਮਲਾਈ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰਿਆ, ਚਾਹ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਈ। ਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਮਲਾਈ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਲਿਆ।
ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੈਬੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਾਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੋ ਰੋਕ ਰੱਖੇ। ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕਦ। ਰੋਕੜਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ। 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੈਤੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਨ ਦੋਸ ਡੇਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ 1 ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਈ। ਹਾਂ, ਜਾ ਫਕਰ ਤੇ ਫੇਰਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਮਦੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਠੀ, ਪਿਛਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਪੁਆਈ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਉ ਦੋਜ਼ਖੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਰੂਹ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਤਲਬ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਗਿਆ ਆਣ ਝੱਕੜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਝੱਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰੋ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਏ। ਸੈਤੀ ਬਨ ਕੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੂਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਏ। ਆਮਲ ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜੱਟ ਹਾਕਮ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਲਬ ਮੀਂਹ ਤੇ ਵਗਿਆ ਆਣ ਝੱਖੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੀਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੈਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਲਬ ਮੀਂਹ ਦੀ, ਤੇ ਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਵਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਝੱਖੜ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖਲਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਸਾਰੇ। Is that right? That's how I read it. Okay. ਰੰਨਾ ਛੋਕਰੇ ਜਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਵਲ ਕੀਤਾ ਕੁਕਰੀ ਕੁੱਤਾ। Okay. ਕੁੱਤਾ ਕੁਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਉੱਠ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਫਸਾਦ ਦਾ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਰੇ। ਆਦਮ ਕੱਢ ਬਹਿਸ਼ਤ ਥੀ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਇਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਫਕੀਰ ਚਾਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਓ
ਰਜ਼ਾਦੜੇ ਰਜ਼ਾਦਰੇ ਸਦ ਮਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਨਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਬ ਬਾਰੇ। Is that right? ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖਲਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਸੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਰੰਨਾ ਛੋਕਰੇ ਜਿੰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਛੋਕਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ, ਕੁਕੜੀ, ਬੱਕਰੀ, ਉੱਠ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੂਲ ਮਸਾਦ ਦਾ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਰੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ। ਆਦਮ ਕੱਢ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਖਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਇਣਾ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾ ਲੈ ਦਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ? ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਕੀ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ It's usually Eve. Eve ate the apple. That's in the Bible. Yeah. Okay. So, I see. So Eve apple. Yeah, I get it. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਪਲ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲੈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ 2000 ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟੂਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ But Dr. Manzur, the way you explained it is beautiful. Like, I know, it makes a lot of sense. Yeah. ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਨ। No. No, but it's done through fear, like disobedience. As in, Hazrat Adam ate the dana, but like out of fear. But to say that it's independence, the start of consciousness. Sorry, is beautiful. I just wanted to say that. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ। It's not bagawat, it's just it's assertion of independence or thought. ਆਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਊਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪੜੋ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੈਤੀ ਆਖਿਆ ਪੇਟ ਨੇ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ ਖਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਥੀ ਕੱਢਿਆਈ, ਆਈ ਮੈਲ ਤਾਂ ਜਨਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੱਕੇ, ਆਈ ਮੈਲ ਤਾਂ ਜਨਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੱਕੇ, ਰਸਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵੱਢਿਆਈ, ਆਖ ਰਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਣਕ ਦਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆਈ, ਸਗੋਂ ਆਦਮੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਉਸਦਾ ਏਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆਈ, ਫੇੜਨ ਮਰਦ ਤੇ ਸੌਂਪਦੇ ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਝੂਠ ਦਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਟੱਡਿਆਈ, ਮਰਦ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ, ਸਾਥ ਬਦੀ ਨਾ ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆਈ,
ਫਕਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਨਕਰੂ ਰੱਬ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੱਦਿਆਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਰੀਮਤਾਂ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤ, ਪੈਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬੰਦ ਹੈ। But Dr. Manzur, do you have an extra line that's got Arabic? Vala ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, takraba. ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਠੀਕ। ਰਿਹਾ, I ਉਹ don't ਮੈਂ have that. ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਲਾ ਤਕਰੁਨਾ ਹਜ਼ਾਲ ਸ਼ਜਰਾ, ਨਾਲੇ ਸੱਪ ਤੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਈ। Yeah. ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। We don't ਲੇਕਿਨ have ਇਹ ਹੈ those. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਤੀ ਆਖਿਆ ਪੇਟ ਨੇ ਖਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ ਖਾ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਕੱਢਿਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਆਈ ਮੈਲ ਤਾਂ ਜੰਨਤੋਂ ਮਿਲੇ ਧੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵੱਢਿਆਈ। ਰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਜੂਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਰੱਸਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵੱਢਿਆਈ। ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ, ਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਸਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵੱਢਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਣਕ ਦਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਵਲਾ ਤਕਰੋਵਾ ਹਜ਼ਾ ਸ਼ਜਰ ਨਾ ਲੈ ਸਭ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਥਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਜਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ? ਦਰਖਤ, ਟ੍ਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਜਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ये जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो। मैं पैगंबर तो नहीं, मेरा कहा कैसे हो। मेरा कहा कैसे हो। वाह, तानू शेर भी सुनाता है। क्या बात है सर, थैंक यू। ये समझ शैतान भी मर्द होया, राव रन्ना दा बुरा कर छड़ियाई। ये समझ के ना ये सारी गल शैतान ने भी अपनी मर्दां वाली सूरत बना ली, ते उन्हें औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਆਦਮੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ।
मतलब ये है कि वो हवा ने आप क्यों नहीं खा लिया? जे उसे लाश नूं लिया जाए ते हाँ आदम नहीं खाता ना अखीर ठीक। ते ओदी वजह तो हवा नूं भी सारी तकलीफ हुई ना। फेड़न मर्द ते सौंपदे त्रेवतां नूं, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਝੂਠ ਦਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਟੱਡਿਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ, ਸਾਥ ਬਦੀ ਦਾ ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆ ਈ। ਇਹ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਰੀਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੁਰਕਾਨ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਹੂ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਰਸੂਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਨਕਾਰ? ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ। ਓ ਫਕਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤ ਪੈਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। I'm loving Waris ਬਹੁਤ Shah. ਹੀ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ I'm ਡਾਕਟਰ loving ਸਾਹਿਬ it. ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ This is a ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ feminist ਵਧੀਆ। approach. ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਰੀਮਤਾਂ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਜਹਾਨ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ tie him down. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਟਰੀਆਰਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 15 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 15 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 15 ਔਰਤਾਂ
ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। Wow. Wow. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। That's literally the African wardrobe. It takes a village. That's literally, right. yeah. That's literally. ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Wow. ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਨੇ, ਜੀਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਅਮ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, 15-30 ਲੋਕ ਜਾਂ 40 ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮਰਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਚ ਦੇयर इज नो ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 15 ਪਿਓ ਨੇ, ਤੇ 15 ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। Yeah, but Dr. Manzur, you know the nikah quote from, is that from the Quran? I don't even know if it's from the Quran. It says this Quran. I connected it to when Heer made the argument that her nikah was done at the beginning of time. Uska reference, can we connect it to that or no? ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Yeah, that nikah can't be done on a nikah that's the original nikah she did with Ranjo. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ अच्छा जी, इन्होंने ये तशरीह किया कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ उनकी बीवी अम्मा हवा ही के निकलने का जिक्र है। बाइबल में उनके साथ सांप को भी निकालने का जिक्र है। सिर्फ इजराइली जूइश ਵਿੱਚ हजरत आदम ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਤੇ ਮੋਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, okay. Because I've never heard. It's a peacock. The peacock is a dushman of the sap. ਸਰ ਜੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਯਿੰਗ ਐਂਡ ਯੈਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਤੋਂ ਮੋਰ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ ਮੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਔਰਤ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਓਹੋ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਨੇ। ਵਾਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੰਜ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ Yeah, ਇਹ ਤੇ। that's what survives. That's what survives. Yeah. ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਲਓ ਕਮਾਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੈਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਰਸਿਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਸੈਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਤੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੈਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤ ਪੈਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰਦ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਨਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਵ ਇਟ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪੋਇਟ ਹੈ। Yeah. Oh yeah. I felt that today. I felt that. Yeah. Unequivocally ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪੋਇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਸ਼ਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੈਦੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੈਦੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਹਿਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਔਰਤ when he is arguing with Seti। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪੋਇਟ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਰ ਅੱਜ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਥਰਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।